ನಮಸ್ಕಾರ ಕದಂಬ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೋನಿಕಾ ಸುದೇಶ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನೆಲಮಂಗಲ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಆಟೋ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ, 3 ದುರ್ಮರಣ. ಗೋವಾದ ಶಿರ್ಗಾಂವ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ, 6 ಮಂದಿ ಸಾವು, 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ 2025 6ಕ್ಕೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್. ಮಗನಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಪೋಷಕರು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳು. ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 3 ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು 3 ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಶಾಂತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಶಾಂತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ವರ್ಷಿಣಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಎಂಬ ಬಾಲಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ನೆಲಮಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶವಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಲೈರೆದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರ್ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲೈರೆದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವರು ಭಕ್ತರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಎಂಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 75 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 8 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಾಂಬೋಲಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾಣೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು 10 ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. Rasul. Yo. What do you do? Yo, किन्हें ले मगज़? हाँ? किन्हें डाले? एक्झॅक्ट लाईक कितें जालां जर एक शॉप आसा तुगे सायडीसून लोक येताले आनी सायडीन लोक रायनींग रोवले होमकाणां वचपाक. सो तेंचें कितें तरी जालें थंयसर म्हणल्यार कितें वाद जालो? वाद जावंक ना, लायक दुखला जाली आनी तितून ते मागीर तेंच्या भितर झगडी जाली. सो झगडी म्हटल्यार दुखला जाली आनी जावन तो पडले दोना भितरूच सगळे ओके आनी इतलोच जाला आनी कितें. ओके आनी मागीर थंयसर खूब जाणां लोकां पडलेलीं, तांकां मागीर सगळ्यांक हाडली. सगळ्यांक हाडली. ऑलमोस्ट कितले दोन इंजर्ड आहा हितून? रात को यानी आज सुबह 4 से 5 बजे तक जो स्टैम्पेड हुआ, उस स्टैम्पेड में 6 लोगों की डेथ हो गई. अप्रॉक्सीमेटली 50 लोगों से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए.
मुझे 5 बजे खबर मिलते ही मैं खुद होके वहां से निकला। हमारे पूरे पुलिस साइट पे थे, पुलिस पूरे कंट्रोल ले चुके थे एक्चुअली। जिन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। बाकी सभी लोगों के मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुद होके मैं पहले गया, वहां पे 2 लोग की डेड बॉडी थी। बाकी लोग की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो इंसिडेंट्स के प्लेस से 6-7 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, वहां पे ट्रीटमेंट दे रहे थे। कुछ लोगों को रिफर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए किया था, वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहां पे 4 लोगों की डेड बॉडीज थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे, उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। वहां से डायरेक्टली हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज भी अपेक्स हॉस्पिटल वहां पे है, वहां पे बाकी लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। 10 लोग वहां पे एडमिट है, 4 लोगों को इंक्यूबेट कर चुका है, एक उसमें से सीरियस है। इस पूरे इंसिडेंट्स में जो हर साल वहां पे जत्रा होती है, 50,000 से ज्यादा क्राउड हर साल वहां पे अग्नि दिव्य कुंड से जाने के लिए वहां पे लोग आते हैं, जत्रा में देवी का दर्शन लेने के आते हैं। टेम्पल कमेटी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वहां पे अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स रख के सभी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ ये दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह सुबह ही फोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने के कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं जिनके डेथ हो गई है उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूं और जिन जिनको ट्रीटमेंट की जरूरी है मेरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पूरी मदद दे रहे हैं। मेरे गोवा मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के सभी डॉक्टर्स अच्छी तरह से उनकी ट्रीटमेंट कर रही हैं। जो बाकी जो इंसिडेंट्स हुआ है उसकी इंक्वायरी करने के लिए एसपी नॉर्थ और कलेक्टर बोथ उसकी एक्चुअल इंक्वायरी कर रहे हैं, क्यों ये इंसिडेंट्स हुआ इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन क्राउड ज्यादा, भीड़ ज्यादा होने से लिए कुछ लोगों ने जो वहां से भगदौड़ मचाई, इसीलिए इस इंसिडेंट हुआ। फर्स्ट इंसिडेंट पे तो ऐसे दिखता है। मैं इस दुखद घटना जो गोवा में पहली बार इस तरह की दुखद घटना हुई, इसलिए सरकार के 3 दिन के कार्यक्रम हम रद्द कर रहे हैं। मैं जिनके घर डेथ हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದನೆಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮಾತು, ವರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 6 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ ಮಗನಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಗನ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಬದಲು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವರು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನವನಗರದ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೆ 6 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಪೋಷಕರು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು ನೀಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು 10th ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೋ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಫೇಲ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕುಂತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ ಕೇಕ್ ತಂದು 2 kg ಕೇಕ್ ತಂದು ತುಂಬ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚೋಳಚಗುಡ್ಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೂಲ ಹಿಂಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ ಫೇಲ್ ಆಗಿನಿ ಅಂತ. ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋಬೇಡ, ಏನು ಇದು ಒಂದ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಯಾಕಂತೇಳಿ.
ಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ತಮ್ಮ ಗೋಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ಈ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಗ್ಧ ಬಡವರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಬರುವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೆರೆತಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭೀಮ ಆರ್ಮಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗಾಳೆಪ್ಪ ಲಾದಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೀಮ ಆರ್ಮಿ ಬೀದರ್ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಬಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಈಚೆದು ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಈಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಲೇಡೀಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನದ ರೀ? ಯಾವ್ದು ಕಡೆ ಹೊಂಟ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ? ಏಜ್ ದಿನ ಹೊಂಟ್ರಿ? ಇವತ್ತು ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಖೂನ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ರೀ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ? ಅವು ತಗಡೆಲ್ಲ ಮನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಧ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂದು ಹೇಳಿರಿ, ಅದು ಬಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನಾರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೇನು? ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ನಿಮ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ರಿ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬವರು ಇದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಖಾತಾ ಮೋಜಣಿ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಲ್ದಾಗ 15 ಫೀಟ್ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಖಾತಾ ಹಿಸಾಬ್ನಾಗ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ ಬಂದಿದ 15 ದಿನ ಆಯ್ತು. PDO ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ರಿ ನಮಗೆ. ಯಾವಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಏನಂದ್ರು PDO? ಸಿಕ್ಕಿನಾಗ ಏನಿಲ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಂದ್ರಸ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಿ ಕೊಡಲಾಗ್ಯಾರ. 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸಿಗಲಾಗ್ಯಾರ. ನಮ್ಗೆ 2 ಸಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇವು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು. ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರಿ ನೀವು ಈಗ? ಮುಂಜಾನೆ 9ಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಮುಂಜಾನೆ 9 ಬಂದಿರಿ. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ? ಬಂದೇ ಅದರ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಅದರಿ. ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಭರವಸೆನೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ 4 ತನಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 4 ತನಕ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರಿ? ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ? ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು PDO ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ PDO ಆಗಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನಿಯಮದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗಾಳಿಪಾಕಿ ಲಾದಕರ ಹಾವೇರಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ದಾಳಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಬ್ದಾಲಿ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ತರಬೇತಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯ ಸೈನಿಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಚಾರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಕುಶಲತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಡೆಗಳ ಕಮಾಂಡರ್, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಡೆಗಳ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಸೋನಿಕಾ ಸುದೇಶ್. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.